গিকনিক্স এবং টেকনো ইন্ডিয়া আয়োজিত এজ হলো একটি মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্ট যা উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উদযাপন করে। এজ 24 এবার 18তম বর্ষে পদার্পণ করল। আইআইটি খড়গপুর টেক ফেস্টের পর পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেক ফেস্ট এইটি। এজ 24 এর উদ্বোধন হল 4 এপ্রিল 2024-এ টেকনো ইন্ডিয়ার মেন ক্যাম্পাসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস সেন, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সকলকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। Dear students, dear teachers, the dignitaries on the stage, and the program of EDGE, which is running on the 18th year of its iteration. We have eminent dignitaries who have actually spared their valuable time with us in spite of their busy schedule. We are honored enough to have IAS Mr. Debashish Sen. His presence itself is so motivating and inspiring for you students, for such a topic, for such a cause. Can we have a huge round of applause for his presence in our college campus and to make EDGE program even more meaningful. I don't believe that esports is important. Sports on the ground is important for our students. Now today he was talking about arts and AI. What a wonderful topic. How to bring about more number of paintings, more number of productions in less time with the help of technology. So I feel that the work you are doing throughout in these 3 days is so important. You are bringing the inspiring leaders, the technologists, and the aspiring students together and making it possible. Let's talk with the difficulty of depending too much on the internet. Obviously the information was slightly dated, but I understand that it is all said in well intention, so thank you very much for inviting me over here. I am just seeing, I don't know if some of you have seen, the latest trendsetter in Netflix, that is three body problem. Three body problem আপনারা কেউ দেখেছেন কিনা জানি না, কিন্তু খুব বিশ্ববিখ্যাত একটি নেটফ্লিক্সের লিমিটেড সিরিজ সিজন 1 চলছে, যেখানে বলছে যে এলিয়েন্সরা দূর থেকে এসে সব ইম্পর্টেন্ট সায়েন্টিস্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডকে মেরে ফেলছে। All the important scientists, the very, very talented scientists are being killed so that humanity doesn't overtake them in the technology race. I am being a bit of a spoiled sport if you have not seen it, but the point I wish to make is everything that is happening today around the world is the creation of scientists and technologists. So it is very good that we are trying to see that young talents are encouraged, identified and taken forward so that we can indeed lead the world from this place that I am now talking in. Whether it be the campus of Techno India or Salt Lake or Bengal or Kolkata, let us encourage our scientists and technologists. This is the first point, and what a wonderful journey for the last 18 years it has been happening, as I am told. খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। Let 18 go to 118. মঞ্চে উপস্থিত দেবাশিস সেন স্যার, যিনি আমাদের সবসময় উদ্দীপনা দেন, উপস্থিত অন্যান্য সম্মানীয় অতিথি, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রছাত্রী। আমার কাছে টেকনোলজি স্টার্ট করেছিল বোধহয় যেদিন প্রথম চাকাটা রোল করেছিল, যেদিন প্রথম আগুন জ্বালানো গিয়েছিল, বা মেবি দ্য ফার্স্ট বোট হুইচ ক্রস দ্য রিভার। কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে বলি, টেকনোলজি কিন্তু আসলে বা আমাদের সভ্যতার ইতিহাসটা আসলে অলসতার ইতিহাস। যত সভ্য হচ্ছি তত অলস হচ্ছি।
টিভি আগে টিপতাম গিয়ে গিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করতে, তারপরে রিমোট বার করলাম, এখন আবার রিমোটটা সেন্টার টেবিল থেকে সোফা পর্যন্ত আনার জন্য রোবট আবিষ্কার করেছি। এই যে জায়গাটা, আমি খুব ছোট্ট করে একটা জিনিস বলবো, যে এই যে জায়গাটা, যে টেকনোলজি মানেই কিন্তু সব রোগের ওষুধ, টেকনোলজি মানেই কিন্তু সব কিছু ভালো, এটা ভাবার দিন বোধহয় শেষ হয়ে এসছে। আমরা যত বেশি টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড হব, তত বেশি কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না থাকি তাহলে পরিবেশকে আঘাত করব, নিজেকে আঘাত করব। যত বেশি অলস হব তত অসংখ্য রোগের বাসা হবে। আমাদের ঠাকুরদারা, তার ঠাকুরদারা কিন্তু এরকম ছিলেন না, বিকজ পরিশ্রমটা ছিল সেখানে। So now from students, you all, we need such technologies যেটা ergonomic হবে, যেটা environmental friendly হবে। আর যে কথা স্যার এবং ম্যাডাম উত্থাপন করেছেন, আমি সেই দিকে বলি। আমি খড়গপুর আইআইটি স্টুডেন্ট হয়েও 25 বছর ধরে পুলিশের চাকরি করেও আমি কিন্তু এখনও, আগেও করেছি, এখনও প্রচুর ছবি আঁকি। আমার কখনো মনে হয়নি যে এআই ক্যান বি আওয়ার রাইভাল। এই জন্য মনে হয়নি যে ইমাজিনেশনটা খুব সম্ভবত এআই এখনো করে না। এআই অনেক ধরনের পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে থাকে, যা আছে সেটা নিয়ে। আপনি বলুন, পিকাসো যখন বললেন যে আমি কিউবিজম করব, তখন তার সিম্পল থটটা ছিল, সামনে থেকে তো একটা লোককে সামনেটা দেখতে পাচ্ছি, পেছনের গোড়ালি দুটো তো দেখতে পাচ্ছি না। কেন? আমি তো আগে দেখেছি, তো আমি ওটাও এঁকে দিই। তো উনি এমন পা আঁকলেন যেটা তার আঙুলও আছে, যেমন তার গোড়ালিও আছে, এমন মাথা আঁকলেন যার নাক চোখও আছে কিন্তু পেছনে ঘাড়ও আছে, একই ছবিতে। নাম হলো কিউবিজম। আই এম রিয়েলি ডাউটফুল যে কিউবিজমের নকলটা হয়তো এই করতে পারবে, কিন্তু নতুন একটা 4 ডাইমেনশনাল ছবি এই কনসেপ্টে আঁকতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। I'm just going to be a little informal here. Okay? It's very difficult for a radio presenter to stay away from the mic. Okay? It's like you have your lover right in front of you and you have to stay so far away from her. So I have to say I love you to the mic, whenever I come right away, whatever I do and whatever I say. Coming to this place, it makes me feel like home. There's so much of warmth, love. I do a radio show. I can tell you just one thing, there's nothing artificial about music. Okay? There's nothing artificial about music. So to all the students here, while you know what to do with technology and you probably know it much better than me in 7 lifetimes that I'll be born, I want each one of you to have fun in life. I want each one of you to listen to Bob Dylan, to Pink Floyd, to Kishore Kumar, to Manna Dey, to Hemant Kumar, to listen to every artist, under the planet. Ar oi boka boka reels gulo na jeta Instagram e shobai tori kore, but just listen to music from the heart, explore the world, travel, trek mountains, fall in love, break your hearts, understand life as it comes by, and know that everything that you experience is for the greater good. Since we're talking about technology, my inspiration in life, jake ami sobche beshi bhalobashi, and I wish every youngster in every generation, aaj theke 18 bochor age the fest started, 118 years later maybe none of us will be there, to see this, but even in the next 1000 years, if there is a fest like this, if there are youngsters like you, I pray, I beg, I request, I plead, you should reach about Dr. APJ Abdul Kalam, who's been my inspiration and probably the inspiration for a whole lot of people. Amra shobai hoyto scientist hote pari na, but we can inculcate the beautiful values that he has, because technology can make people's lives better, but when it is doubled with the intention of youngsters like you who want to make this world a better place to live in, like what Dr. APJ Abdul Kalam believed in, I think that's when you have truly a much better and a beautiful, fantastic world. On a last note, I loved what Manashi ma'am said, you just put the robot at a dish, tumi baniye dao seta toiri kore felbe. And I was just thinking, the job of AI, ideally, was to make our job so much easier যে আমি as a writer বসে আমি লিখতে পারি ঠান্ডা মাথায়, আমার এই ডিশ ওয়াশিং এর কাজ, এই ছোট মোটো কাজগুলো যেন এআই করতে পারে। কিন্তু আজকাল এআই উল্টো কাজ করছে, এআই is writing more and we are doing the more manual work in the kitchen. So my request to all the youngsters here is to create software application that stays. And I hope I'm not boring you, but I'm going to take my last 30 seconds to tell you the most important thought of my life. We are all lucky to be born in a country which has some great iconic figures. So find your inspiration, read about them,
তাদের ভ্যালু সিস্টেমটাকে নিজের কাজে তোমরা ইনকালকেট করো, বিকজ ইউ আর দি ইয়াংস্টার্স। এভরি টাইম মানসী ম্যাম আই এন্টার টেকনো স্কুল কলেজ যাই হোক, আই সে দিস ফ্রম দ্য হার্ট, আই সি ইউর ইয়াংস্টার্স, মানে এই যে ইয়াং ক্রাউড যারা এখানে অ্যাঙ্কারিং করছে, কথা বলছে, পিছনে মানে অর্গানাইজ করছে, there is so much energy in them না। আমার মনে হয় the outside world is going to change because of the world that you're creating inside, and truly my heart stays out to each one of you. Lastly, stay happy. Mama pa mama pa mama pa mama pa mama pa ni dha pa ma ka re sa ni sa re re sa ni sa re re sa ni sa re sa mama pa ma pa ni dha pa pani sa re re pani sa ma ga re sa pani dha pa re ga re sa ni sa ni sa ni sa re re sa ni sa re re sa ni dha pa mama pa mama pa mama pa mama pa mama pa ni da pa ma ga re sa ni sa re re sa ni sa re re sa ni sa re re sa mama pa mama pa ni da pa pani sa re re pani sa ma ga re sa pani da ni da pa re ga re sa আজকে মোদের বড়ই খুশির দিন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন, মোরা হয়েছি স্বাধীন। আজ আবার মোরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে, ভরবো ভুবন গানের সুরে, পুরানো দিনের কথা আসে মনে, পুরানো দিনের কথা আসে মনে, আসে ফিরে আসে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, গাছে গাছে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আমার ভয় ছিল যে অরবিন্দের পরই যদি ডাকে তাহলে ইট উইল বি এ ভেরি স্ট্রং কম্পিটিশন। না, যে 20 বছর ধরে রেডিও আছে তার সাথে আমার কম্পিটিশন নেই, আমার কম্পিটিশন শুধু আমার সাথে। সো ইট ওয়াজ এ প্রিভিলেজ যে অরবিন্দের পর আমাকে ডাকেনি, এর মধ্যে অনেক লোক করেছে, and I decided by that time I decided how to start with that. Geekonics এর 18 বছর, so the Geekonics has become an adult, and a whole round of applause for being the adult of Geek. Geekonics হচ্ছে আমাদের একটা ইমোশন। আই এম হিয়ার 18 ইয়ার্স Geekonics চলছে, আমি 16 বছর আছি। সো আই এম রাইট ফ্রম দি 3rd ইয়ার, যখন একদম বেবি। সো দ্য ইস্যু ইজ দ্যাট মানে যাকেই লিখেছি তাকে বলেছি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট শো, সেকেন্ড লার্জেস্ট টেক ফেস্ট আফটার আইআইটি খড়গপুর। ইয়েস অর নো? সো ইটস দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট টেক ফেস্ট, এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমরা লার্জেস্ট হয়ে যাবো, তার কারণ আমাদের ভলিউমের সাথে কেউ বে করতে পারবে না। সো উই আর সেট টু উইন। এবং আজকে ম্যাডাম বললেন, তারপরে দীপঙ্কর দা বললেন এআই কথা, অরবিন্দ এআই এর কথা বলে দিল। এআই কেউ বলতে চাচ্ছে না, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা, ম্যাডাম, আমি, আমাদের কয়েকজন এআই এর সাথে 24 ঘন্টা বাস করছি। ইয়েস অর নো ম্যাডাম? তার কারণ আমাদের দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য গ্রুপ, দ্য চ্যান্সেলর অফ দ্য ইউনিভার্সিটি, হু ইজ আ ভিশনারি, বেশ কিছুদিন ধরে বলছে যে এআই না শিখলে কিন্তু কিছুই হবে না, এবং আমাদের কিন্তু একদম আর কোনো ছুটি নেই, 24/7। ম্যাডাম এখানে আমাদের মানে আমাকে নিশ্চয়ই সাপোর্ট করবেন আমি যদি বলি, আমি এই যেখানে বসে আছি অন্তত 77 বার ফোন দেখেছি যে স্যারের পরের কমান্ডটা কি আছে। আর একটা কে বললো, কে যেন চ্যাট জিপিটির কথা বললো, সামওয়ান টোল্ড অফ চ্যাট জিপিটি। এখন হচ্ছে চ্যাট জিপিটি, সেই ছোটবেলায় না আমরা রামায়ণের ফাইটিং দেখেছিলাম, একদিক থেকে একটা তীর আসছে আর একদিক থেকে তীর এসে কেটে যাচ্ছে, এটা কি আমরা দেখেছি? পরে দেখেছি একটা দুরন্ত তীর আসছে আর একটা দুরন্ত তীর এসে কেটে যাচ্ছে। এখন চ্যাট জিপিটির লড়াই চলছে, কে কত চ্যাট জিপিটি জানে। এবং চ্যাট জিপিটির আমাদের চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। যে কোনো চ্যাট জিপিটি হলে দিয়ে দেয়, নিজেরটা শুধু করছে না, পুরো গ্রুপেরটা করে দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং একটা দীপঙ্করের জন্য, আমাদের প্রিন্সিপালের জন্য বিরাট হাততালি। এবং আমরা চ্যাট জিপিটি যদি করে নোবেল হয় টেকনো দেয়, ম্যাডামকে বলবো যে দীপঙ্কর জালকে প্লিজ দিয়ে দেন যে চ্যাট জিপিটি। কিন্তু এর একটা ফল আউটও আছে। চ্যাট জিপিটি করতে করতে কি হচ্ছে, একটু ম্যাডাম একটু মজার কথা বলছি, চ্যাট জিপিটির মজার কথা। আমরা বসে আছি ডামা হসপিটালে, চেয়ারম্যান ডেকেছেন, শনিবার আমরা প্রোগ্রাম থেকে উঠে এসেছি যে স্যারের কাছে। এবার আমি ভয় পাচ্ছি যে দীপঙ্কর না এলে চ্যাট জিপিটি তো আমি অত জানি না, আমি কি করে করবো। এবার দীপঙ্কর আসছে না, দীপঙ্করকে ফোন করছি, বলছি আমি চ্যাট জিপিটি থেকে ঠিক যাচ্ছি। বললাম আপনি কোথায়? বললো আমি সায়েন্স সিটিতে পৌঁছে গেছি। আমি সে কি আমার পাশ দিয়ে সায়েন্স সিটিতে আরো 8 ঘন্টা লাগবে তো আপনার আসতে?
আয়না তুমি চ্যাট জিপিটি ছাড়ুন, রাস্তা কোনো দেখে চলে আসুন। সুতরাং এট দি এন্ড অফ দি ডে আমাদের ফিজিক্যাল রাস্তাটাও দেখতে হবে। যেটা বললো না অরবিন্দ, বললো যে অন্তর থাকবে, ইমোশন থাকবে, প্যাশন থাকবে, এইগুলো কিন্তু চ্যাট জিপিটি নিতে পারবে না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও নিতে পারবে না। আমি বলি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আর্টিফিশিয়াল মানে পুরো একটা প্যাটার্ন রেকগনিশন করেছে। আমাদের হিউম্যান বিইং এর অ্যাকচুয়ালি কোনো প্যাটার্ন নেই, যে কটা প্যাটার্ন পাচ্ছে সেই কটা চুরি করছে, তারপরে কিন্তু আর পারবে না। এইটা কি আর এত বাজে হয়ে গেছে। আমরা গিকনিক্স নিশ্চয়ই অনেক বড় করবো, করবো। একটা ছেলে একটা মেয়েকে একটা লাভ লেটার লিখছে, রাইট আ লেটার টু মাই ডিয়ারেস্ট ডার্লিং that she is beautiful, she is good, she is a great human being, and she has this qualities, and I love her the most. করে আর বলছে এমন লিখলে মন ছুঁয়ে গেল। আসলে মনও নেই, ছোঁয়াও নেই, জাস্ট চ্যাট জিপিটি লিখে দিয়েছে। দিস ইজ সো, ম্যাডাম এটা কিন্তু সত্যিকারের। আই এম টেলিং ইউ, মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, এনিথিং চ্যাট জিপিটি ইজ মাস্টার। আর যদি আমাকে দীপঙ্কর শিখিয়ে দিয়েছে যে প্রথম চিঠিটা যদি না হয় তাহলে লিখতে হবে এলিউসিডেট, এক্সপ্লেন, আরো প্রম্পটে ভালো করে লিখতে হবে। আমাদের শ্রমিক কোথায় গেল? বলে চ্যাট জিপিটি আগামী 50-60 বছর কোথায় বাবু? শ্রমিক দাস কোথায় গেল? কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। সত্যি কিন্তু উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন টেকনোলজি, বাট এট দি এন্ড অফ দি ডে যেটা অরবিন্দ বললো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে হিউম্যান আমাদের ভাবলে চলবে না যে চ্যাট জিপিটি। ইনফ্যাক্ট আমি বলি যে 1989 সালে যখন রাজীব গান্ধী 1889 রাজীব গান্ধী যখন আসেন, রাজীব গান্ধী স্যাম পিট্রোডাকে নিয়ে আসেন টেকনোলজি করবেন বলে, তখন যাদবপুরে, আমরা তো আমি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, যাদবপুরের যে হোস্টেল আছে না, হোস্টেলের পাশেই একটা পুলিশ স্টেশন আছে, পুলিশ স্টেশনের গায়ে একটা গ্রাফিটি ছিল যে রাজীব গান্ধী taking the country into the next millennium with computers, মানে এখানে লোকের রাজীব গান্ধী, তলায় কিছু কম্পিউটার আর সব পড়ে আছে স্কেলিটন। সো দ্য পারসেপশন ওয়াজ যে কম্পিউটার এলে সব চাকরি চলে যাবে, সব মরে যাবে। বাট দ্য ইস্যু ইজ দ্যাট computer science or the software engineers have made India the 4th largest economy right at this point of time. Yes or no? By 2030 it is poised that India is going to be the 3rd largest economy, and Goldman Sachs predict যে আমরা যদি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে বাই 2075 ইন্ডিয়াস ইকোনমি উইল অলসো সারপাস দ্যাট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস। সুতরাং ইটস অন পিপল লাইক ইউ হু আর ভেরি ইয়াং টু টেক দ্য টেকনোলজি ফরওয়ার্ড, মেক ইন্ডিয়া এনেবল, সুতরাং ভারত যাতে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লয়। उससे डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ना आखिरती आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एंड द लास्ट एंड अंतिम पद विद टॉक्स ऑफ सक्सेस फ्रॉम फेलियर, it says and I quote, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कम रहेगा इसे ढूंढो और सुधार करो, क्या कम रहेगा इसे ढूंढो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नीतियन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नीतियन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी और नहीं होती, कभी और नहीं होती, कभी और। थैंक यू सो मच। ক্যামেরায় মনোজিৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে রিগের রিপোর্ট, হাই নিউজ কলকাতা।